Hello students, today we are going to study about the methods of preparation of alcohols. There are three methods of preparation of alcohols we can prepare. The first one is from alkyl halide. We can prepare alcohols using alkyl halide by this method. First one is hydrolysis by using aqueous NaOH or KOH. Another method is by hydrolysis using moist silver oxide. Molecular formula of silver oxide, it is Ag2O. The second method, we can prepare alcohols from alkene. The method used is by hydration of alkene. This method, it is also known as acid hydrolysis, and this method takes place according to Markovnikov's rule. Another method, by hydroboration of alkene. This method takes place against Markovnikov's rule, or it is also known as anti-Markovnikov rule or anti-MR. The third method is from carbonyl compounds. The carbonyl compounds which contain C double bond O as functional group. Using the carbonyl compounds, we can prepare alcohol by reduction of aldehydes and ketones, because aldehydes and ketones, they contain C double bond O as functional group, carbonyl group in their functional group. The reduction of aldehydes and ketones, it can be carried out using two reagents. First one is reduction in presence of catalyst nickel or in presence of catalyst palladium. Another reagent which is used for reduction, it is lithium aluminium hydride or LiAlH4. Now second is by reduction of carboxylic acid, because carboxylic acid also contain carbonyl group in their functional group. The reduction of carboxylic acid, it is carried out by using the reagent or reducing agent LiAlH4, that is lithium aluminium hydride. And the last one is the addition of Grignard's reagent. Grignard's reagent, generally it is represented as GR, the addition of Grignard's reagent to carbonyl group. Using all these methods, we can prepare alcohols. Here now we will see the first method, preparation of alkyl halide using preparation of alcohol using alkyl halide, that is hydrolysis by using aqueous NaOH or KOH. Using aqueous NaOH or KOH, alkyl halides, the general representation alkyl halides, they can be generally represented as Rx. R, it may be any alkyl group, and X, it may be any halogen FCl-Bri. यापैकी कोणताही एक हॅलोजन असू शकतो, परंतु फ्लोरीनच्या रिएक्शन आपण कन्सिडर करत नाही, कारण फ्लोरीनच्या रिएक्शन एक्सप्लोजिव्ह असतात आणि आयोडीनच्या रिएक्शन रिव्हर्सिबल असतात. त्यामुळे फ्लोरीन आणि आयोडीनच्या रिएक्शन आपण जास्त कन्सिडर करत नाही. आपण जास्त कन्सिडर कुठल्या करतो किंवा कोणत्या रिएक्शनचं एक्झाम्पल घेतो, ज्या कंपाऊंड मध्ये हॅलोजन म्हणून क्लोरीन असेल किंवा ब्रोमीन असेल. ओके, हियर इट इज द अल्काइल हलाइड जनरल रिप्रेझेंटेशन when it is boiled with aqueous NaOH or KOH. When it is boiled with aqueous NaOH or KOH, what happens here? The X from alkyl halide combines with sodium, and here X or X from alkyl halide, it is replaced by OH from aqueous NaOH or aqueous KOH. Here we get the product as ROH plus NaX. It is alcohol. Any type of alkyl halide we can use, and from this we can get the corresponding alcohol. Here for example we will see first example. If we take CH3Cl, that is methyl chloride as the
alkyl halide plus NaOH. When it is boiled with NaOH, we get here the chlorine from methyl chloride. The chlorine from methyl chloride, it is replaced by OH group. Hence here we get CH3OH plus NaCl, that is methyl alcohol. Okay, again we see the second example. If there is CH3, CHBr, CH3, that is isopropyl bromide. If isopropyl bromide, it is boiled with KOH, we can use NaOH or KOH, both the compound. When it is boiled, it undergo hydrolysis and the bromine from isopropyl bromide, it is replaced by OH group. Here we get CH3, CHOH, CH3 plus KBr. That means isopropyl alcohol. Okay. Now from this example, we can show that, or we can conclude that from primary alkyl halide we get primary alcohol, from secondary alkyl halide we get secondary alcohol. आता primary alkyl halide म्हणजे काय? तर हॅलोजन ॲटम अटॅच्ड टू प्रायमरी कार्बन. प्रायमरी कार्बन म्हणजे इट इज अटॅच्ड टू अनदर ओनली वन कार्बन और 3 हायड्रोजन. हा कार्बन इतर फक्त एका कार्बनला अटॅच असला पाहिजे, किंवा इन केस ऑफ मिथेन ओनली हा इतर 3 कार्बनला अटॅच असला पाहिजे. असा जर कार्बन असेल तर त्याला प्रायमरी कार्बन म्हणतात, आणि या प्रायमरी कार्बनला जर क्लोरीन अटॅच असेल किंवा हॅलोजन अटॅच असेल, इट इज प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड. आणि अशा प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड पासून आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल मिळतो. प्रायमरी अल्कोहोल कुणाला म्हणायचं? OH ग्रुप अटॅच्ड टू प्रायमरी कार्बन. हियर आयसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इट इज एक्झाम्पल ऑफ सेकंडरी अल्काइल हॅलाइड. सेकंडरी अल्काइल हॅलाइड का? कारण हॅलोजन इट इज अटॅच्ड टू सेकंडरी कार्बन. दिस कार्बन इज सेकंडरी बिकॉज इट इज अटॅच्ड टू अनदर 2 कार्बन आयटम्स. या कार्बनला आणि या कार्बनला अटॅच आहे, देअरफॉर इट इज सेकंडरी. आणि ह्या सेकंडरी कार्बनला ब्रोमीन अटॅच असल्यामुळे हा सेकंडरी अल्काइल हॅलाइड किंवा सेकंडरी अल्काइल ब्रोमाइड. या सेकंडरी अल्काइल हॅलाइड पासून आपल्याला अल्कोहोल कोणता मिळणार आहे? तर सेकंडरी अल्कोहोल. सेकंडरी अल्कोहोल कोणाला म्हणायचं? व्हेन OH ग्रुप इट इज अटॅच्ड टू सेकंडरी कार्बन. याचाच अर्थ काय? तर युजिंग धिस मेथड वी कॅन प्रिपेअर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहोल्स, दॅट इज प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी. प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड ऑलवेज गिव्ह प्रायमरी अल्कोहोल, secondary alkyl halide always give secondary alcohol, and tertiary alkyl halide always give tertiary alcohol. ओके, इथं आपल्याला काय महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचंय? तर aqueous NaOH च्या ऐवजी आपण aqueous KOH वापरू शकतो. इथं हॅलोजनच्या ऐवजी, क्लोरीनच्या ऐवजी ब्रोमीन आयोडीन सुद्धा आपण वापरू शकतो. इथं बदलतं काय? तर हॅलोजन इट इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप. चेंज काय होतोय? तर फक्त इथं आपण NaOH वापरला तर इथं NaX मिळणार, इथं KOH वापरला तर इथं KX मिळणार. फक्त एवढा चेंज होतो. इथं अल्काइल हॅलाइड मधला जो R ग्रुप आहे असा पुढं कंटिन्यू होतो, किंवा करस्पॉन्डिंग अल्काइल हॅलाइड पासून आपल्याला करस्पॉन्डिंग अल्कोहोल मिळतो. हे महत्त्वाचं याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं. Now here we will see the next method, hydrolysis of alkyl halide by using moist silver oxide. Silver oxide चा molecular formula Ag2O. This silver oxide, moist silver oxide, first of all it is formed as Ag2O plus H2O. First of all it react with water and it will form twice AgOH. Silver hydroxide. The formation of silver hydroxide or the reaction between Ag2O and water, it takes place during the course of the reaction. That means
the AgOH, it is formed during the course of the reaction, hence it is also known as in situ reaction. Hence it is also known as in situ reaction. In situ म्हणजे during the course of the reaction this AgOH is performed or it is obtained. जसं आपल्याकडे KOH किंवा NaOH वगैरे प्रिपेअर्ड कंडिशन मध्ये असतं, तसं AgOH हे कधीही प्रिपेअर्ड कंडिशन मध्ये आपल्याकडे अवेलेबल होत नाही. हा AgOH जो आहे तो रिएक्शन जेव्हा चालू असते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन इट इज फॉर्म. नाउ द जनरल रिएक्शन or the general representation, it is always alkyl halide. Here alkyl halide react with AgOH. This AgOH, it is moist Ag2O. It should be written on the reaction arrow. Here what happens? Halogen and Ag combine with each other, or the halogen from alkyl halide it is replaced by OH from the AgOH, and here we get alcohol as our product plus AgX. It is the only difference here. Here if it is methyl chloride, or we can take another example, CH3 CH2 Cl, it is ethyl chloride plus AgOH. This AgOH it is formed by reaction with water molecule, or it is moist Ag2O. Here what happens? The chlorine from halogen it is replaced by OH group from AgOH. Hence here we get the product as CH3 CH2 OH plus AgCl. It is ethyl alcohol from ethyl chloride we get ethyl alcohol. Here also AgOH moist Ag2O, and here we get from isopropyl bromide we get isopropyl alcohol plus AgBr. As here halogen changed, side product becomes AgBr. इथं हॅलोजन Cl असल्यामुळं साइड प्रॉडक्ट AgCl. अशा पद्धतीनं या दोन्हीही मेथडनी आपण अल्काइल हॅलाइडचे हायड्रोलिसिस या मेथडनी अल्कोहोल्स प्रिपेअर करू शकतो. या मेथडनी सुद्धा आपण प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड पासून प्रायमरी अल्कोहोल तयार करू शकतो, सेकंडरी अल्काइल हॅलाइड पासून सेकंडरी अल्कोहोल तयार करू शकतो, आणि टर्शियरी अल्काइल हॅलाइड पासून टर्शियरी अल्कोहोल तयार करू शकतो. ओके, म्हणजे बाय हायड्रोलिसिस किंवा फ्रॉम अल्काइल हॅलाइड वी कॅन प्रिपेअर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहोल्स, प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी. Now we will see the second method of preparation of alcohol, that is from alkenes. त्यातली पहिली मेथड by hydration, or it is also known as acid hydrolysis of alkene, and this reaction takes place according to Markovnikov's rule. It is two-step reaction. In first step alkene react with concentrated H2SO4. H2SO4 म्हणजे हा असा. This H2SO4 we can write in this form also, H plus and SO3H minus. या पद्धतीने आपण H2SO4 मधला एक H बाजूला घेतला आणि OSO3H वेगळा लिहिला तरी सुद्धा तो चालू शकतो, किंवा अशा पद्धतीने फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स आपण हा असं लिहिला तरी होतो. मग अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 इन फर्स्ट स्टेप इट विल गिव्ह अल्काइल हायड्रोजन सल्फेट. हा अल्काइल ग्रुप, हा हायड्रोजन आणि S आणि 3 आणि 4 O4 म्हणजे SO4. SO4 ग्रुप इज known as sulfate, or it is called as sulfate group. या कंपाऊंडचं नाव कसं तयार झालं लक्षात आलं? इट इज अल्काइल
हायड्रोजन आणि हा सल्फेट. It is obtained in first step. This alkyl hydrogen sulfate, it react with water molecule or it undergo hydrolysis. Here what happens to this alkyl hydrogen sulfate? The water molecule gets added. Bond between O and SO3H gets broken here. Hydrogen is added at this point and OH is added at this end. Therefore, finally we get alcohol as our main product, and H2SO4 it is regenerated. Why it is regenerated? Because it is used. Why it is called regenerated? Because it is used in first step. फर्स्ट स्टेप मध्ये जो कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 चा मॉलिक्यूल वापरलेला आहे तो पुन्हा एकदा इथे आपल्याला रिफॉर्म होतो. ओके, हियर नाउ विल सी द पर्टिक्युलर एक्झाम्पल. अल्कीन, इथं अल्कीनच्या ऐवजी आपण घेऊया CH2 डबल बॉन्ड CH2. इट इज इथिन और इथिलीन. तुम्ही याला इथिलीन म्हणू शकता. इथिलीन इट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड अँड इथिन इट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. या इथिलीन मध्ये किंवा इथिन मध्ये कार्बन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड आहे. डबल बॉन्ड पैकी एक सिग्मा बॉन्ड असतो आणि एक पाय बॉन्ड असतो. हियर द पाय बॉन्ड गेट्स ब्रोकन. पाय बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतो आणि या ठिकाणी काय होतं, द पाय बॉन्ड गेट्स ब्रोकन आणि H आणि OSO3H पैकी एका बाजूला H आणि दुसरीकडे OSO3H असं ऍडिशन होतं H प्लस आणि OSO3H मायनस. इट इज इथिलीन. हे ऍडिशन झाल्यामुळे काय होईल, CH2 आणि H हियर इट बिकम्स CH3. इट बिकम्स CH3 आणि हा CH2 आहे असाच त्याला हा OSO3H ऍड होणार. CH3 CH2 OSO3H. ओके, आता CH3 CH2 इट इज नथिंग बट इथाइल ग्रुप. देयरफॉर इथं अल्काईलच्या ऐवजी काय येणार, इट इज इथाइल हायड्रोजन सल्फेट. नाउ धिस इथाइल हायड्रोजन सल्फेट इथं R च्या ऐवजी किंवा इथाइल ग्रुप जो आहे तो आपण CH3 CH2 न लिहिता C2H5 असा लिहिला तरी चालतो. C2H5 इथं अल्काईलच्या ऐवजी काय येणार, इथाइल. दिस इथाइल हायड्रोजन सल्फेट ऑन reaction with water molecule it will produce the corresponding alcohol. corresponding alcohol म्हणजे काय मिळेल इथं आपल्याला, CH3 CH2 OSO3H here plus H and OH. Here bond is broken, H and OH gets added. We get CH3 CH2 OH plus H2SO4 and it is ethyl alcohol. That means from ethylene on reaction with concentrated H2SO4 we first get ethyl hydrogen sulfate. It is an intermediate product. It is also unstable. This ethyl hydrogen sulfate it undergo hydrolysis and finally we get ethyl alcohol as the product. Now another example. हे एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे आपण. आणखी एक एक्झाम्पल बघूया. Here before going to the next example I am giving the information about सिमेट्रिकल अल्कीन अँड अनसिमेट्रिकल अल्कीन. इथं काही सिमेट्रिकल आणि अनसिमेट्रिकल अल्कीनचे एक्झाम्पल्स मी देणार आहे तुम्हाला, कारण सिमेट्रिकल अल्कीन आणि अनसिमेट्रिकल अल्कीन समजल्याशिवाय मार्कोनिकॉफ सोडून लक्षात येत नाही. ओके, नाउ सर्टन एक्झाम्पल्स. CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH
double bond CH2, CH3, CH2, CH double bond CH2. Now if the line of symmetry drawn through the double bond, हा पण अल्किन कारण प्रत्येकामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे. जर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मधून लाईन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ केली, इथं सुद्धा लाईन ऑफ सिमेट्री जर आपण ड्रॉ केली तर काय होतंय, या अल्किनचे दोन पार्ट होतात, इकडचा एक आणि इकडचा एक. हे दोन्ही पार्ट जर सिमिलर असतील, इथं CH2 ग्रुप आहे, इथं CH2 ग्रुप आहे, इथं CH3 CH आहे, इथं CH3 म्हणजे सिमिलर ग्रुप आहे, असं जर असेल then it is symmetrical alkene. आता या ठिकाणी बघा, if line of symmetry is drawn here, then the one part is CH3CH and another one is CH2. इथं one part is CH3CH2CH and another is CH2. म्हणजे हे दोन्हीही पार्ट हे अनइक्वल आहेत किंवा अनसिमेट्रिकल आहेत. therefore it is the example of unsymmetrical alkene. हे सोप्या भाषेमध्ये सांगितलं, पण आपल्याला अदर केमिस्ट्रीच्या लँग्वेजमध्ये किंवा केमिस्ट्रीच्या कन्सिडरेशनमध्ये आपल्याला हे कसं सांगता येईल, तर सिमेट्रिकल अल्किनमध्ये जे कार्बन डबल बॉन्डेड जे कार्बन ॲटम आहेत, if the double bonded carbon atom carries equal number of hydrogen atom, ह्या डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटमला दोन्हीकडे सेम हायड्रोजन ॲटम अटॅच आहेत, ह्या डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटमला दोन्हीकडे सेम हायड्रोजन अटॅच आहेत. या ठिकाणी दोन दोन हायड्रोजन आहेत, इथं या ठिकाणी एक एक हायड्रोजन आहे. असं जर असेल then such alkenes are known as symmetrical alkenes. म्हणजे सिमेट्रिकल अल्केन्स इथं काय असेल, the double bonded carbon, if it carries same number of hydrogen atom, then it is symmetrical alkene. In case of unsymmetrical alkene, what happens in this case, हे डबल बॉन्डेड कार्बन आहे, त्यापैकी या कार्बनला एकच हायड्रोजन अटॅच आहे आणि या कार्बनला दोन हायड्रोजन अटॅच आहे. इन दिस केस सेम हियर, डबल बॉन्डेड कार्बन पैकी या कार्बनला एकच हायड्रोजन अटॅच आहे आणि या कार्बनला दोन हायड्रोजन अटॅच आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय होतंय, तर डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटम दे कॅरीज डिफरंट नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स, हेन्स सच अल्किन्स दे आर नोन ॲज अनसिमेट्रिकल अल्किन. आणि अशा अनसिमेट्रिकल अल्किनची रिएक्शन जेव्हा अनसिमेट्रिकल रिएजंट बरोबर होते, त्यावेळी द अनसिमेट्रिकल रिएजंट इज ॲडेड टू द अनसिमेट्रिकल अल्किन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल. इथं मार्कोनिकॉफ रूल आपल्याला फॉलो करावा लागतो किंवा लागू करावा लागतो. आता हे अनसिमेट्रिकल अल्किन समजलं आपल्याला. अनसिमेट्रिकल रिएजंट म्हणजे काय, इथं मी एक्झाम्पल देते काही. HCl, it is an unsymmetrical alkene. HBr, HI, H2SO4, H2O. These are the examples, certain examples of unsymmetrical reagent. यांना unsymmetrical reagent का म्हणायचं, तर it carries plus and minus charge. here H plus, Br minus, H plus, I minus. इथं H2SO4 मध्ये H आणि OSO3H. आताच आपण बघितलं, इथं हा प्लस आहे, हा मायनस आहे, किंवा H2SO4 OH अँड SO3H असा सुद्धा असू शकतो. हा मायनस आणि हा प्लस, अशा पद्धतीने सुद्धा त्याचं स्प्लिटिंग होऊ शकतं. आणि वॉटर इट इज HOH, H प्लस OH मायनस. म्हणजे ज्या रिएजंटमध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्ही चार्जेस आहेत, the reagent which contains positive and negative charges, both the charges, then such reagent it is known as unsymmetrical reagent. आणि असा अनसिमेट्रिकल रिएजंट असेल आणि अनसिमेट्रिकल अल्किन जर असेल, तर त्यांचं ॲडिशन जे आहे ते मार्कोनिकॉफ्स रूल प्रमाणे होतं. आता मार्कोनिकॉफ्स रूल काय सांगतो, हियर वी सी द मार्कोनिकॉफ रूल. फॉर एक्झाम्पल CH3 CH double bond CH2, it is propene. It is an unsymmetrical alkene. To this unsymmetrical alkene, if HCl is added, it is unsymmetrical reagent. Here the addition takes place according to Markovnikov's rule.
and if the addition takes place according to Markovnikov rule, we have to write the MR on the reaction arrow. Okay. आता या ठिकाणी मार्कोनिकॉफ रूल काय सांगतो तर अनसिमेट्रिकल रिएजंट व्हेन इट इज ॲडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन then the negative part of the reagent get attached to that carbon of carbon-carbon double bond which carries less number of hydrogen atom. म्हणजे काय तर अनसिमेट्रिकल रिएजंट आणि अनसिमेट्रिकल अल्किनचे जेव्हा ॲडिशन होते तेव्हा त्या अनसिमेट्रिकल रिएजंट मधला जो निगेटिव्ह पार्ट असतो तो निगेटिव्ह पार्ट त्या अनसिमेट्रिकल अल्किन मधल्या डबल बॉन्डेड कार्बन पैकी ज्या कार्बनला कमी हायड्रोजन असतात त्या कार्बनला तो अटॅच होतो. हियर इन दिस केस व्हॉट हॅपन्स हियर दिस क्लोरीन इट इज निगेटिव्ह पार्ट इट गेट्स अटॅच्ड टू दिस क्लोरीन and this hydrogen it gets attached to this carbon. Chlorine gets attached to this carbon because double bonded carbon पैकी या कार्बनला कमी हायड्रोजन आहे आणि हायड्रोजन गेट अटॅच्ड टू दिस कार्बन कारण डबल बॉन्डेड कार्बन पैकी या कार्बनला जास्त हायड्रोजन आहे. जास्त हायड्रोजनचा विषय नाही इथं मार्कोनिकॉफ रूलला काय असणार आहे निगेटिव्ह पार्ट गेट्स अटॅच्ड टू दॅट कार्बन which carries less number of hydrogen atom. Here we get the product as CH3 CH Cl CH3, that is isopropyl chloride. Isopropyl chloride is the product here. अशा प्रकारे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो केला जातो आणि जेव्हा हायड्रेशन और ऍसिड हायड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन ही रिएक्शन जेव्हा कॅरी आउट केली जाते तेव्हा the addition of concentrated H2SO4 to unsymmetrical alkene it takes place according to Markovnikov rule. Here we see the particular example. CH3 CH double bond CH2 it is propene. When it react with concentrated H2SO4 H OSO3H H plus and OSO3H minus it is unsymmetrical alkene. Here the addition takes place according to Markovnikov's rule. कार्बन कार्बन पैकी डबल बॉन्ड पैकी एक सिग्मा बॉन्ड दुसरा पाय बॉन्ड वीक असतो तो ब्रेक होतो आणि या डबल बॉन्डेड कार्बन पैकी ज्या कार्बनला कमी हायड्रोजन आहे त्या कार्बनला हा निगेटिव्ह पार्ट अटॅच होतो म्हणजे दिस पार्ट गेट्स अटॅच्ड टू दिस कार्बन. हेन्स वी गेट हियर CH3 CHO SO3H CH3. इथं OSO3H जो आहे तो सेकंडरी कार्बनला अटॅच आहे बिकॉज दिस कार्बन अटॅच्ड टू अनदर टू कार्बन ॲटम्स. बट इन केस ऑफ प्रोपेन सेकंडरी किंवा आयसो दोन्हीही शब्द आपण वापरू शकतो. हेन्स हियर द नेम इज आयसोप्रोपाइल हायड्रोजन सल्फेट. Isopropyl hydrogen sulfate. It is obtained in first step. It is an intermediate. Now this isopropyl hydrogen sulfate it react with water molecule in second step. It react with water molecule in second step. Here what happens, the bond between oxygen and SO3H it gets broken here, H get attached and OH get attached here. Okay, and finally we get the product as CH3. इथं हा CH आहे असाच हा O आणि H, that means CH3 CHOH CH3 plus H2SO4. Here it is isopropyl alcohol. That means using propene we can prepare isopropyl alcohol.
इथं रिएक्शन मेकॅनिझम, या रिएक्शनसाठी रिएक्शन मेकॅनिझम सुद्धा वापरली जाते किंवा परीक्षेला विचारली जाते. इथे क्वेश्चन कसा विचारते, व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ऑन प्रोपीन किंवा हाऊ विल यू प्रिपेअर आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल फ्रॉम प्रोपीन. प्रोपीन पासून आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल प्रिपेअर करायचं असेल आपल्याला तर कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर रिएक्शन करावी लागते. अँड हिअर द ॲडिशन ऑफ H2SO4 इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल प्रोड्यूस आयसोप्रोपाइल हायड्रोजन सल्फेट ॲज प्रॉडक्ट अँड फायनली we get isopropyl alcohol from this propene. Now here we will see the reaction mechanism for the formation of alcohol or hydration of alkene for formation of alcohol. The reaction mechanism for the board examination, this reaction mechanism it is asked for 2 marks. 2 मार्कासाठी ही reaction mechanism विचारली जाते. Reaction mechanism of hydration of alkene for the formation of alcohol. It is 3-step reaction. Step 1, Step 2 and Step 3. या 3 स्टेप मध्ये ही रिएक्शन कॅरी आउट केली जाते. पहिली स्टेप फॉर्म होण्यापूर्वी in the acidic medium the water molecule it gets protonated. That means ऍसिड मधला जो H+ आहे त्याच्याबरोबर वॉटर मॉलिक्यूलची रिएक्शन होते आणि प्रोटोनेटेड वॉटर मॉलिक्यूल दॅट इज H3O+ हा प्रोटोनेटेड वॉटर मॉलिक्यूल अगोदर तयार होतो. इन फर्स्ट स्टेप दिस प्रोटोनेटेड वॉटर मॉलिक्यूल इट रिएक्ट विथ द अल्कीन इन फर्स्ट स्टेप. अल्कीन बरोबर हा प्रोटोनेटेड वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतो किंवा रिएक्ट होतो. या रिएक्शन मध्ये काय होतं तर डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटम जो आहे त्याच्यातला हा कार्बन किंवा डबल बॉन्ड मध्ये इन्व्हॉल्व होणारे इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते या कार्बनला डोनेट केले जातात किंवा हा कार्बन जो आहे या हायड्रोजन बरोबर बॉन्ड तयार करतो. कार्बन कार्बन मधला बॉन्ड ब्रेक होतो. इथे इन्व्हॉल्व झालेले इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनला दिले जातात आणि हा हायड्रोजन काय करतो तर या कार्बन बरोबर बॉन्ड तयार करतो. देयरफॉर हियर वी गेट ॲज दिस वन. इथं फर्स्ट स्टेप मध्ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन किंवा C+ आयन कार्बोनियम आयन तयार होतो. कार्बोनियम आयन कसा तयार होतो तर इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यामुळे या कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. देयरफॉर इट बिकम्स कार्बोकॅटायन और कार्बोनियम आयन. इथला इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनला दिला जातो आणि ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मध्ये हा जो बॉन्ड आहे या बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये इन्व्हॉल्व होणारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनला डोनेट केले जातात. देयरफॉर वी गेट हियर water molecule oxygen with 2 lone pairs of electron. Okay, now in second step what happens, nucleophilic attack of water molecule on carbocation. या कार्बोकॅटायन वरती न्यूक्लियोफिलिक अटॅक होतो कुणाचा वॉटर मॉलिक्यूलचा. वॉटर मॉलिक्यूल हा न्यूक्लियोफिलिक अटॅक का करतो कारण वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये हा जो ऑक्सिजन आहे इट बियर्स 2 lone pairs of electron and it can donate the lone pair of electron to carbon. Therefore it is nucleophile. या सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं तर हे वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये असणारे जी लोन पेअर आहे इट इज डोनेटेड टू दिस कार्बन विच इज पॉझिटिव्हली चार्ज. कार्बोकॅटायन म्हणजे ज्या कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्याला कार्बोकॅटायन म्हटलं जातं किंवा कार्बोनियम आयन म्हटलं जातं. या सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं तर हा जो ऑक्सिजन आहे ऑक्सिजनच्या लोन पेअर पैकी एक लोन पेअर ही कार्बनला डोनेट केली जाते आणि कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये बॉन्ड तयार होतो. Nucleophilic attack of water molecule on this carbocation. Therefore here the compound obtained it is हा कार्बन हायड्रोजन इथे अटॅच होणार बॉन्ड तयार होतो इथे त्यामुळे हायड्रोजन इथे अटॅच होणार आहे प्लस इथं काय होतंय तर या कार्बनला किंवा कार्बोकॅटायनला हा वॉटर मॉलिक्यूल अटॅच होतो. हा वॉटर मॉलिक्यूल अटॅच होत असताना या ऑक्सिजन मधले लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज डोनेटेड टू कार्बन. कार्बनला लोन पेअर दिल्यामुळं या ऑक्सिजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. ठीक आहे. नाउ इन सेकंड स्टेप व्हॉट हॅपन्स डिप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहोल. डिप्रोटोनेशन कोणाचं या मॉलिक्यूलचं. डिप्रोटोनेशन होतं म्हणजे काय होतं तर दिस मॉलिक्यूल इट विल रिएक्ट विथ वॉटर मॉलिक्यूल. या वॉटर मॉलिक्यूल मधला या ऑक्सिजन वरती असणारी जी लोन पेअर आहे इट इज डोनेटेड टू दिस हायड्रोजन. बॉन्ड तयार करण्यासाठी हायड्रोजनला डोनेट केली जाते. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मध्ये हा जो बॉन्ड आहे
या बॉन्डमध्ये जे लोन पेअर इन्व्हॉल्व आहे, इलेक्ट्रॉनची पेअर जी इन्व्हॉल्व आहे, ती इन्व्हॉल्व इलेक्ट्रॉनची पेअर जी आहे ती ऑक्सिजनला दिली जाते. द इलेक्ट्रॉन पेअर इज शेअर्ड और डोनेटेड टू दिस ऑक्सिजन हियर. या बॉन्ड फॉर्मेशनची इलेक्ट्रॉनची पेअर ऑक्सिजनला दिली जाते आणि इथली लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज डोनेटेड टू दिस हायड्रोजन. हायड्रोजन इलेक्ट्रॉनची पेअर डोनेट केल्यामुळे वॉटर बरोबर हायड्रोजनचं कॉम्बिनेशन होतं किंवा हा प्रोटोनेटेड वॉटर या ठिकाणी पुन्हा एकदा H3O+ तयार होतं आणि या ठिकाणी या दोघांमधला बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे पुन्हा इथं कार्बन आणि OH ग्रुप म्हणजे तयार होतो. कार्बन आणि OH ग्रुप मध्ये बॉन्ड तयार होतो. हेन्स वी ऑब्टेन अल्कोहोल ॲज आवर फायनल प्रॉडक्ट. ओके, दिस मेकॅनिझम ऑफ हायड्रेशन ऑफ अल्कीन इट इन्व्हॉल्व 3 स्टेप्स. पहिल्या स्टेपमध्ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन, कार्बोकॅटायनचं फॉर्मेशन होतं. दुसऱ्या स्टेपमध्ये न्यूक्लिओफिलिक अटॅक ऑफ वॉटर ऑन कार्बोकॅटायन, कार्बोकॅटायनवरती न्यूक्लिओफाइल OH किंवा वॉटर मॉलिक्यूलचा अटॅक होतो. आणि तिसऱ्या स्टेपमध्ये डिप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहोल. हा जो इंटरमिजिएट तयार होतोय त्याचं डिप्रोटोनेशन होऊन फायनली आपल्याला अल्कोहोल मिळतो, अल्कीन पासून अल्कोहोल. ओके, now here the another method for preparation of alcohol from alkene. The second method is by hydroboration. This reaction takes place against Markovnikov group or NTMR, or it is also known as oxidation reaction. In this reaction what happens? First of all the alkene it react with diborane. Diborane म्हणजे आपल्याला हा B2H6, it is the diborane. React with diborane and first of all it will form trialkyl borane. Trialkyl borane. This trialkyl borane on oxidation with hydrogen peroxide, H2O2 is hydrogen peroxide. On oxidation with hydrogen peroxide in presence of dilute alkali किंवा alkaline medium. Dilute alkali म्हणून आपण NaOH घेऊ शकतो किंवा KOH घेऊ शकतो किंवा BaOH twice बेरियम हायड्रॉक्साईड सुद्धा आपण इथं घेऊ शकतो. याच्या प्रेझेन्स मध्ये ऑक्सिडेशनची रिएक्शन होते हायड्रोजन पेरॉक्साईड बरोबर अँड वी गेट द अल्कोहोल. या संपूर्ण रिएक्शन साठी सॉल्व्हंट म्हणून THF नावाचा कंपाऊंड वापरला जातो. THF मीन्स टेट्रा हायड्रोफ्युरान. THF म्हणजे काय? टेट्रा हायड्रोफ्युरान. हे टेट्रा हायड्रोफ्युरानचं स्ट्रक्चर आहे आणि हे फ्युरानचं स्ट्रक्चर आहे. फ्युरानमध्ये इथं पेंटॅगोनल रिंग आहे. पेंटॅगोनल रिंग मध्ये एक ऑक्सिजन आहे आणि अल्टरनेट सिंगल आणि डबल बॉन्ड सिस्टम आहे. इट इज नॉन बेन्झिनॉइड हेटेरोजिनस ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. म्हणजे हा बेन्झिनॉइड नाही आहे, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आहे, सायक्लिक कंपाऊंड आहे, पण हा बेन्झिनॉइड नाही आहे. आणि हा हेटेरोजिनस किंवा हेटेरोसायक्लिक, कारण याच्यामध्ये कार्बन आणि हायड्रोजनच्या ऐवजी ऑक्सिजन सुद्धा आहे. हा हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड आहे. आणि इथं कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये हा जो डबल बॉन्ड आहे इट इज सॅच्युरेटेड बाय हायड्रोजन्स, देअरफॉर इट इज टेट्राहायड्रोफ्युरान. हे फ्युरानचं स्ट्रक्चर आणि THF टेट्राहायड्रोफ्युरान हे MCQ साठी किंवा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी विचारलेला पार्ट आहे, क्वेश्चन विचारलेला आहे याच्यावरती, म्हणून हे तुम्हाला सांगितले मी. नाउ वी विल सी द पर्टिक्युलर एक्झाम्पल हियर. Instead of the general alkene we take here propene CH3 CH double bond CH2 propene react with diborane, 6 molecules of propene here required. कारण हे 6 हायड्रोजन जे आहेत या इथं डबल बॉन्ड सॅटिस्फाय करतात आणि त्या ठिकाणी आपल्याला ट्राय प्रोपाइल बोरेन म्हणजे इथं CH3 CH2 CH2 thrice B
ट्रायप्रोपाइल बोरेन हा कंपाऊंड मिळतो. ट्रायअल्काइल बोरेन. Now in second step, the ट्रायअल्काइल किंवा ट्रायप्रोपाइल बोरेन CH2 thrice B ट्रायप्रोपाइल बोरेन. It undergo oxidation with hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide we can write as OH. H2O2 म्हणजे OH. Here 3 molecules of hydrogen peroxide are required. This reaction takes place in presence of dilute NaOH or KOH. तुम्ही NaOH लिहू शकता किंवा KOH पण लिहू शकता. And the complete reaction it is carried out in presence of solvent THF, tetrahydrofuran. And here finally we get CH3 CH2 CH2 OH, that is N propyl alcohol plus BOH thrice. एका मॉलिक्यूल मध्ये OH आणि OH दोन OH ग्रुप तयार होतात. 3 मॉलिक्यूल मध्ये 6 OH ग्रुप तयार होतात. 6 पैकी 3 OH ग्रुप इथं N प्रोपाइल अल्कोहोल बरोबर आणि 3 बोरॉन बरोबर BOH थ्राइस. आता या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर फ्रॉम प्रोपीन वी गेट N प्रोपाइल अल्कोहोल. प्रोपीन पासून आपल्याला N प्रोपाइल अल्कोहोल मिळतो. मगाची जी ऍसिड हायड्रोलिसिसची रिएक्शन होती त्याच्यामध्ये काय बघितलं आपण, प्रोपीन पासून आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल मिळतो. म्हणजे प्रोपीन पासून आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल मिळत असेल तर ऍडिशन ऑफ H2SO4 इट मस्ट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. आणि या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर प्रोपीन पासून आपल्याला N प्रोपाइल अल्कोहोल मिळतो. याला N प्रोपाइल अल्कोहोल का म्हणायचं, कारण प्रोपेन मध्ये असणारे तिन्ही कार्बन हे स्ट्रेट चेन मध्ये आहेत. देअरफॉर इट इज N प्रोपाइल अल्कोहोल. आणि प्रोपीन पासून जर आपल्याला N प्रोपाइल अल्कोहोल मिळत असेल, हियर इट इज शुअर दॅट द ॲडिशन ऑफ OH टू दिस ट्रायअल्काइल किंवा ट्रायप्रोपाइल बोरेन और दिस कंप्लीट रिएक्शन इट टेक्स प्लेस अगेन्स्ट मार्कोनिकॉफ्स रूल. इथे पेरॉक्साइड इफेक्टमुळे किंवा पेरॉक्साइडच्या प्रेझेन्समुळे काय होतं तर ॲडिशन ऑफ OH टेक्स प्लेस अगेन्स्ट Markovnikov rule. Hence it is also the anti-MR reaction किंवा oxidation reaction. Here we completed the first 2 methods of preparation of alcohols. First method from alkyl halides and second method from alkenes. Okay, thank you.